Hello everyone, welcome to accountancy class. I myself Divya, lecturer in commerce, GSI PU College, Mysore. So today in this session, let us learn about using debit and credit and journal entries from chapter 3 session 2 recording of transaction 1. So in the previous class I explained every transaction involves give and take aspect. In double entry system every transaction have twofold effects and it is recorded at least in two accounts. When transactions are recorded in the books, the total amount debited must be equal to total amount credited. The term debit and credit indicates that whether the transaction has to be recorded on left hand side or right hand side of the account. An account take the shape of English letter T. It means account is divided into two parts. Heading account name, concerned account name. So left side, that is called debit side, benefit received. So you are writing on the top of your account DR represent you are debiting that particular account. Next one, on your right side, that is known as credit side, benefit given. On the top of the account you are writing CR, it represent you are crediting that particular account. So ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಿರೋ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು DR ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? CR ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ two aspects, one is giving aspect and another one is the take aspect. For example, salary paid ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿವನ್. ಆಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ? ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜರ್ನಲ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಜರ್ನಲ್ is derived from the French word jour, which means a day. Therefore, journal means a day book or daily record, book in which the daily record of transaction for the first time is known as journal. So this is a basic book or the original book in which all the transactions are recorded in a chronological order. That means according to the date wise the transaction takes place. So journal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಡೈಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಅದೇ ದಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್. ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ or explanation is written below the journal entry is called narration. It should be written within the brackets. Once the journalizing process is completed, journal entry provides complete and useful description of the events which affects the particular organization. Then what are the features of the journal? So it is a book of original entry because as the transaction it is recorded for the first time. ಪ್ರತಿ ಸಲ
ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಆಸ್ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ as and when it takes place in the business. Third feature is it is recorded according to the chronological order. So ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಜೂನ್ 1st ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಜೂನ್ 5th ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ according to the chronological order, that means according to the date wise the transaction took place. So fourth one, it gives complete picture of each and every transaction. So it is only a subordinate books which helps to prepare the ledger. Each and every transaction in the journal, it is supported by the brief explanation, that is narration. So these are all the features of journal. So then what are the steps involved in journalizing? So first step, you should ascertain the two accounts involved in the business transaction. Second one, ascertain the nature and types of account involved. Then third one, we should apply the debit and credit rule to decide which account is debited and which account has to be credited. And last one, finally, the entry should be passed in the journal book. So let us know the format of journal. So first column date, second column particulars, next one ledger folio, next column debit, next one credit. First column is the date column. So date column is used to record the date on which the transaction takes place. Next one is particulars column. So this column is used to record the journal entry. Next one is ledger folio. Ledger folio is used to recording the page number of the ledger to which the journal entry has to be transferred. While recording an entry in the journal book, the account name has to be debited. Is written in the first line beginning from the left corner, and the abbreviation of DR is written at the end of that particular line. For example, business started with cash rupees 50,000. 50,000. So while passing the journal entries in the journal book, first you should identify the two accounts here. So here business started with cash. So in the previous class I explained that business entity concept. So there we come across that business is different and owner is different. That's why it is known as separate entity concept. So business started with cash means two accounts will be there. One, the capital is invested by the owner in the business, and second one is cash. What he is invested, how he is invested, capital is invested in the form of cash. So the journal entry is cash account debited to capital account. Capital account. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬರ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಿದೆ? 50,000 ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗ? 50,000 ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಪಕ್ಕದಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು? DR ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೆಬಿಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ಲೀವ್ few space, then you should start with the prefix that is to capital account. So to represent that you are crediting that particular account.
So below this one, you are giving the brief explanation, that is narration, that being business started with cash. Brief explanation is known as narration. Let us know how to pass the journal entries. So first one, let us discuss with the purchase of goods. Cash basis. If goods is purchased on cash basis, business ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ here few transactions are there. So let us go through the transaction. Bought goods from B for cash rupees 1000, or bought goods for cash rupees 1000, bought goods rupees 1000, or cash purchases rupees 1000, purchase rupees 1000, paid cash for purchase of goods rupees 1000, or goods purchased from B against cash rupees 1000. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನೇ ಆಗಿದೆ. ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 1000. ಸೊ ಟೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಬಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 1000, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಡೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತಂದಿರ್ತೀವೋ ನಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಆ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 1000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು ನರೇಷನ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ purchased on cash basis, entry is purchase account debited to cash account. Suppose if the goods is purchased on credit, ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ವೆನ್ purchase goods on credit, transaction will be like this: bought goods from A on credit rupees 1000, bought goods A on account rupees 1000, bought goods from A rupees 1000, credit purchases from A rupees 1000, or received a bill from A for goods purchased rupees 1000. A sold goods to us on credit rupees 1000. A sold goods to us
on account rupees 1000. A sold goods to us rupees 1000. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 1000. ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಎ ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಪರ್ಸನ್ ಎ ಇಂದ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ. ಸೊ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ. ಸೊ ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಪರ್ಸನ್ ಎ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ purchase account is debited. Next, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಐ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ 1000. Being, you should write the narration, being goods purchased from A on credit. So then draw the line after writing the narration. Next type transaction, purchase goods by check. So the few transactions are like this. Issue of check for goods purchased rupees 2000. Bought goods from C by check rupees 2000. Bought goods by check rupees 2000. Cash purchase paid by check rupees 2000. Purchase goods from C and paid by check rupees 2000. Bought goods and paid by check rupees 2000. These are all similar transaction. So here goods purchased by issuing the check. So the journal entry, issue a check for goods purchased rupees 2000. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, another one is purchase account. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ debit. 2. Which account is credited here? Bank account. Check means bank account is credited with rupees 2000. So then write the narration, being goods purchased and check issued. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾನಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಸೆಟ್
ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಥರೋ ವಿತ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ it is easy to pass the journal entry. In the next class, I'll continue with the same topic. So I hope today's session was useful to you all. Thank you.